محترم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مختصر حمد و ثنا کے بعد سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے پہلی امتوں میں بھی تھے، ان کی کیفیت کچھ اور تھی۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے یہ تھے کہ ایک دن روزہ اگلے دن افطار، ایک دن روزہ اگلے دن افطار، تو ان کا پورا سال ایسے ہی چلتا تھا۔ تو یہ مختلف قوموں کے مختلف انداز میں روزے رہے، تو روزوں کی فرضیت تھی، اس کی شکل مختلف تھی۔ تو یہاں ہمیں ایک مہینہ روزوں کا دے دیا گیا کہ یہ تمہارا روزہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے، جو کوئی بندہ اس مہینے میں پہنچ جائے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ یہاں میں یہ اپنی بات یہ شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ قرآن پاک کے اندر کتنی تاثیر ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت رکھی ہے کہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے الم نشرح لک صدرک۔ الم نشرح لک صدرک کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، ووضعنا عنک وزرک، اور جو بوجھ آپ کے اوپر آیا ہوا تھا کہ ہم نے اس بوجھ کو ختم نہیں کر دیا۔ الذی انقض ظہرک، جس بوجھ نے آپ کی کمر اس کو مشکل میں ڈال رکھا تھا۔ تو یہ اللہ کے قرآن کی طاقت ہے کہ اگر کہیں کوئی مشکل آ جاتی ہے، میں ویسے ذاتی طور پر یہ ایک دو آیات پڑھتا ہوں، اللہ کے فضل سے رستے سیدھے ہو جاتے، کھل جاتے ہیں۔ ابھی یہاں پر پیچھے رستہ بند ہے، مار روڈ پہ، ادھر سے میں آتا ہوں، فون پہ بات ہو گئی، تو وہاں ایک رستے پہ آیا، دوسرے پہ آیا، گھوم گھما کے تیسرے پہ آیا، ہر طرف رش ہے۔ تو اللہ کا قرآن، یہی میں نے 2-3 آیات پڑھی، بظاہر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی کہ ٹریفک کب کھلے گی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی ٹریفک کھولی کہ الحمدللہ سیدھے اشارے کھلتے کھلتے ادھر پہنچ گیا اور یہاں پر پہنچ گئے۔ تو یہ اللہ کا قرآن، اس کے ساتھ ہم محبت بھی کرنے لگ جائیں، اللہ کا قرآن اس کے مطابق عمل بھی کرنے لگ جائیں، تو اللہ تعالیٰ بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمہارے اوپر روزے فرض اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، مختلف مفسرین نے لکھا کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دوسرے صحابی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ کبھی کسی تنگ رستے سے گزرے ہوں، ادھر بھی کانٹے ہوں، ادھر بھی کانٹے ہوں، رستہ تنگ ہو، گزرنا ہو تو کیسے گزرو گے؟ تو انہوں نے بتایا کہ شمرتو واجتہدتو، اپنے کپڑے اسے میں اچھی طرح سے سمیٹ لوں گا اور کوشش کر کر کے بچ بچا کے، ادھر کانٹا ہے تو تھوڑا سا ادھر کو ہوگے، ادھر سے کانٹا ہے تو تھوڑا سا ادھر ہوگے، بچتا 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 بچاتا، کپڑوں کو بچاتا میں آگے نکل جاؤں گا ایسے ہی۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہی تو تقویٰ ہے کہ اپنی زندگی اس طرح شروع کرو کہ کوئی بھی برائی آتی ہے اس طرف ہو جاؤ، اگلی برائی آتی ہے اس طرف ہو جاؤ، برائیاں آتی جائیں، برائیاں تو ہے ہی بہت زیادہ، اپنے دامن کو سمیٹ کے برائیوں سے بچتے بچتے اپنی زندگی کو بچا لو۔ فتنے بہت زیادہ ہیں، شیطان کے داؤ اور وار بہت زیادہ ہیں، بڑے بڑے نیکوکاروں کو اس نے برائیوں کے اندر مبتلا کر دیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ حتیٰ کہ کفر تک لے گیا۔ تو فتنے بہت زیادہ ہیں، اپنے آپ
آپ کو اس طرح گزارتے گزارتے جو بندہ زندگی کے آخری لمحے تک پہنچ جاتا ہے وہ متقی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ڈرنے والے پرہیزگار بندوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو قرآن مجید میں آیا ہے نا کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ تقویٰ یہ ہے کہ ہی الخوف من الجلیل، جب اللہ تعالیٰ کا ڈر آ جائے نا، والعمل بالتنزیل، قرآن مجید کے مطابق بندہ عمل کرنے لگ جائے، والقناعۃ بالقلیل، تھوڑا مال بھی ہے تو اس پہ اس کا گزارا ہونے لگ جائے، بڑے بڑے مالوں کی طرف نہ دیکھے، والاستعداد لیوم الرحیل، اور ہمیشہ وقت بندہ آخرت کی، قبر کی، قیامت کی تیاری کرتا رہے، تو یہ تقویٰ ہے۔ جو بندہ ہر چیز میں ڈرتا ہے۔ ایک واقعہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ادھر سنایا ہے، پھر سنا لیتا ہوں، موقع کی مناسبت ہے۔ ایک عربی کتاب ہے الاتقیاء الاخفیاء، جو اپنے آپ کو خفیہ رکھنے والے، تقوی والے، متقی بندے تھے، ان کا تذکرہ، اس میں مختلف لوگوں کے تذکرے لکھے ہوئے، اور ایک بندے کو انہوں نے تذکرہ کیا کہ ایک بندہ وہ کپڑے کا کاروبار کرتا تھا، دوپہر کو دکان تھوڑی دیر بند کر کے اپنے گھر آ جاتا تھا، تو اس کی روٹین تھوڑی بدل گئی، اس نے یہ شادی بھی تھی، دوسرے محلے میں بھی اس نے شادی کر لی، اب کبھی اس گھر آتا ہے کبھی اس گھر چلا جاتا ہے۔ پہلی بیوی کو شک ہوا کہ دوپہر کو اب روٹین بدل گئی ہے، آتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے اپنی خادمہ بھیجی، چلتے چلتے وہ دوسرے گھر تک پہنچ گئی، پتہ چل گیا کہ اس نے یہاں شادی کی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی مالکن کو آ کے بتا دیا کہ یوں قصہ ہے، بیوی نے بندے کے ساتھ بات ہی نہیں کی تو اس کی شادی کا اس کو پتہ چل گیا۔ ایک وقت آیا کہ بندہ بیمار ہو گیا، بندہ فوت ہو گیا۔ اس کے بعد بیوی کو پتا تھا کہ جو بیوی کا 8واں حصہ ہوتا ہے اس میں سے 8واں حصہ صرف مجھے نہیں آئے گا، اس نے 8ویں حصے کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے خادمہ کے آپ اس محلے والی دوسری بیوی جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اس کو بھیج دیا کہ یہ تمہارا وراثت کا حق ہے، اس لیے تم اپنے پاس رکھ لو۔ تو تقویٰ تو اس کو کہتے ہیں۔ آج کسی کے پیسے مل جائیں، دام مار کے، سجے کھبی مار کے، تو کوئی نہیں معاف کرتا کسی کو۔ اب اس کے پاس گھر میں پیسے پہنچ گئے، اس نے کہا کہ بچی ذرا بات سنو، یہ ایک رکا ہے۔ رکا کیا ہے کہ میرے خامد نے فوت ہونے سے پہلے مجھے طلاق دے دی تھی، پہلی بیوی کے پاس چلی جاؤ، اسے کہو کہ یہ پوری کی پوری بیوی کی وراثت والا صرف تمہارا حصہ ہے، اس میں میرا حق ہی نہیں بنتا۔ اس طرح کی ہوتی وہ بھی رکھ لیتی، اس طرح کی ہوتی وہ پہلی بھیجتی نا کہ مجھے کون سا بتایا تھا۔ تو آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ پیسے کے پیچھے دنیا کیا کچھ کر جاتی ہے، پیسے کے پیچھے ایمان بھیج جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا، فتنے ایسے آ جائیں گے کہ صبح بندہ مسلمان تھا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ شام کو اچھا بلا ایمان کی حالت میں سویا، صبح اٹھے گا تو یہ کافر ہو جائے گا۔ وہ کیوں؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کی خاطر اپنا دین ہی بیچ دے گا۔ تو یہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2564، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے۔ وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ 3 مرات، اور 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے اپنے سینہ اطہر کی طرف اشارہ فرمایا کہ تقویٰ اس کے اندر والی چیز ہوتی ہے، تقویٰ اس کے اندر ہوتا ہے۔ تقویٰ کسی کو دکھایا نہیں جا سکتا اور دکھانا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی آیت نمبر 32 میں فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے آپ کو تم زیادہ تقوی والے شو نہ کرو، لوگوں کو نہ دکھلاؤ کہ میرے اندر بڑا تقوی ہے، میں تو جی کبھی روزے نہیں چھوڑے، میں تو جی تہجد بھی پڑھتا ہوں، اتنی مدت سے پڑھتا ہوں، میں نے تو جی اتنے حج کا رکھے ہیں، میں تو جی اتنے لوگوں کو راشن دیتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو نیکیاں ہوتی ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے اور بندے کے درمیان ہو جائیں۔ جس حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کا قیامت والے دن سایہ پانے والوں میں سے
वो बंदा भी होगा कि उस बंदे ने दाएं हाथ से खर्च किया, बाएं को पता ही नहीं चला, इतना खुफिया अंदाज के साथ उसने अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया, इस हाथ ने पैसे दिए, दूसरे को पता ही नहीं लगता। तो हम तो पैसे देते भी सेल्फियां बनाते हैं, हम तो अल्लाह के घर में पहुंच के भी सेल्फियां बनाते हैं कि वे चोरी साहब अल्लाह के घर पहुंच गए हैं। हम तो कोई काम करते हैं, फोटो बना के फेसबुक से चार देते हैं। तो हमारा तकवा किधर है? तकवा ये हर बंदा जायजा ले कि आजकल जितने नेकी के काम होते हैं उसके बाद फिर शैतान की तरफ से एक बहुत बड़ा दाव और वार चल रहा है कि ये फेसबुक पे चलनी चाहिए, ये व्हाट्सएप के ग्रुपों में चलना चाहिए, हर बंदे को पता चलना चाहिए कि चौधरी साहब ने यह काम कर लिया। तो फिर तकवे कहाँ है? सही मुस्लिम के अंदर एक रिवायत है, हदीस नंबर 220 है, उसमें रावी वो कहते हैं हुसैन इब्न अब्दुल रहमान कि मैं एक ताबी हजरत सईद इब्न जुबैर उनके पास बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि अय्युकुम रअल को कबल्लजी इन कब्ल बारिहा, रात को एक तारा टूटा था, तो में से किसने देखा है? तो कहते हैं कि मैंने देखा है। साथियों कहते हैं कि असल में मैं नमाज नहीं पढ़ रहा था, वलाकिन्नी लुदिगतु, मुझे किसी चीज ने डस लिया था, उस डसे हुए की तकलीफ की वजह से मैं रात को जाग रहा था। अब उन्होंने ये ध्यान में रखा कि अगर इनके ज़हन में ये आ जाए कि रात को चूंकि इसने तारा टूटता हुआ देखा है, इसलिए ये तो कुरान पाक की तिलावत कर रहा होगा, तस्बीह कर रहा है, जिक्र अस्कार कर रहा होगा, तो तहज्जुद पढ़ रहा होगा, उसने खुद ही कह दिया कि इनमें से कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं नमाज नहीं पढ़ रहा था, बल्कि मुझे तो किसी चीज ने डस लिया था। तो हज़रात तकवा ये होता है, तकवा ये होता है कि अपने अमाल को छुपा लिया जाए, अपने नेक अमाल को अल्लाह के लिए कर दिया जाए। फला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने आप में ही मुत्तकी और परहेजगार बने फिरना और सारे मोहल्ले को बताते फिरना, पूरी दुनिया को बताते फिरना कि मैं ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, इससे फिर रियाकारी आ जाती है, फिर अमाल खत्म हो जाते हैं। रोजा अल्लाह ताला जिसको तौफीक अता फरमाए, तो रोजा जब रखा जाता है तो उसकी एक नीयत है। नीयत क्या है कि आपने रात को जिस वक्त तरावी पढ़ ली तो आपके ज़हन में आ गया कि मैंने सुबह रोजा रखना है, फजर से घंटा आधा घंटा पहले आप उठ गए, आपकी नीयत हो गई कि आपने रोजा रखना है, उसके बाद आपने खाना खाना शुरू कर दिया, तो ये आपका रोजा हो गया। एक दुआ जो कि फजर की अजान से पहले कही जाती है, ये आपके जो कैलेंडर आ जाते हैं, ये रमजान मुबारक का इफ्तार और सेहत वाले औकात इसमें आ जाते हैं, उसमें ऊपर लिखा होता है कि वाबे सौम गदिन नवैतु मिन शहर रमजान, कि मैंने कल के रोजे की नियत कर ली है। एक बंदा जुमा पढ़ने आता है, नियत करता है कि मैं उसे इधर ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਗਲੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜਾਂਗਾ, ਫਦਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ सीढ़ियां चढ़ांगा, उस बाद उत्ते ਇੱਥੇ आके मसीते आ जाऊंगा। अभी किसी बंदे ने इस तरह की कभी नियत की है? नहीं की। तो जब इस तरह की नियत किसी काम के लिए नहीं करते, जब खाना खाने लगते हैं नहीं कहते कि 4 मुर्गियां बनाऊंगा, उसके बाद फिर आधा गिलास पानी पीऊंगा, उसके बाद ये करूंगा, तो जब नियत कुछ भी नहीं होती, तो हमने खाना खाना शुरू कर दिया, तो हमने मस्जिद आना शुरू कर दिया। जो भी काम करते हो जहन में एक बात मौजूद है कि मैंने ये काम करना है। यहाँ हमारे भाई ये भी नोट कर लें कि जब नमाज खड़ी होने लगती है ना, हमारे भाई कहते हैं कि 2 रकात नमाज फर्ज जुमे वाले पीछे इमाम के मुंह तरफ किबला शरीफ अल्लाहु अकबर, ये भी किसी हदीस से साबित नहीं है। करना क्या चाहिए? जो हदीस से साबित है, जो हदीस से साबित है कि आप इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, आपकी नीयत मौजूद है कि आप यही जुमे की नमाज पढ़ने आए हैं, तो अल्लाह अकबर कह दें, अल्लाह नियतों को जानता है। नियत जो है वो दिल की अंदरूनी कैफियत का नाम होता है। वो इस तरह कहना कि ये कलिमात कहेंगे तो नमाज होगी। तो वाबे सौम गदिन जो कही जाती है ना, पहली तो बात ये है कि ये किसी हदीस में है ही नहीं। एक तो है ना कि बुखारी शरीफ में नहीं है, मुस्लिम में नहीं है, चलो कोई ज़ईफ हदीस हो, ना कोई सही हदीस है ना कोई ज़ईफ हदीस है, आपने बनाई बात, आपने बनाई गल है, किसी हदीस में इसका तस्करा ही नहीं है। और फिर अगली बात यह है कि हम जब फजर की नमाज का टाइम होता है, उससे 1 मिनट पहले जब ये अजान होनी शुरू होती है, उस वक्त अपनी भी नियत करते हैं, अजान से पहले भी ये पढ़ा जाता है वाबे सौम गदिन, कि मैं कल वाले रोजे की
نیت کر رہا ہوں کہ آج جلدی کتنے کرنی. ہم کہتے ہیں اس وقت کہ وہاں پہ صوم غد کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. دن جب پچھلی غروب آفتاب ہو گیا تھا تو رات گزر گئی, تب سے جو جمعے کا دن شروع ہے. جب جمعے کی فجر پہ آپ اٹھتے ہیں اس وقت جب آپ یہ کہیں گے نا کہ وہاں پہ صوم غد ہفتے دن کا روزہ رکھ رہے ہو تو جمعے کی نیت کتنے گئی. پھر جب 30واں روزہ ہو جائے گا نا, 30ویں روزے کے پھر اس وقت تم کہتے ہو وہاں پہ صوم غد عید کی نیت کرنا روزے دی. تو حضرات یہ ہم نے ایسی دعا بنا رکھی ہے جس کا کہیں ثبوت ہی نہیں ہے. اس لیے یہ وہاں پہ صوم غد, میں آپ کو قرآن مجید کی ایک دو آیات سنا دیتا ہوں. سورہ حشر کی آیت نمبر 18 ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر بندہ جان لے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیج رکھا ہے. یہاں پر غد, یہ جو ہم نیت میں سنتے ہیں نا بھائی کہتے ہیں وہاں پہ صوم غد, تو یہ قرآن مجید نے یہاں پر یہ لفظ استعمال کر لیا کہ ما قدمت لغد, کل کے لیے جو کل قبر آنے والی ہے, کل جو قیامت آنے والی ہے. لغد کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ آج کے لیے تو نے کیا تیار کر لیا ہے. قرآن مجید کا کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں, کسی بھی مکتبہ فکر کا اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں یہی لکھا ہوگا کہ ما قدمت لغد, کل کے لیے جو کل قیامت والی آ رہی ہے اس کے لیے تم نے کیا تیار کر رکھا ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 34, اس میں کہ ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث, وہاں پر آتا ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کسی بندے کو یہ نہیں پتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, یہ جو غدن غدن یہ جو لفظ ہے نا اس کا مطلب ہی کل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کسی بندے کو نہیں پتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا. تو یہ ہمارے بھائی نیت بنا رہے ہیں کہ وہاں پہ صوم غد کل والے روزے کی نیت کرتا ہوں, یہ کہیں ثابت ہی نہیں ہے. تو پھر ہونا کیا چاہیے, بس روزے کی نیت ہو گئی ہے, آپ نے کھانا کھا لیا ہے, آپ کے دل کے اندر ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں, تو الحمدللہ آپ کا روزہ ہو گیا ہے. اس کے بعد روزہ افطار کیسے کرنا ہے. روزہ افطار کرنے کے لیے ایک دعا آتی ہے سنن ابی داؤد کے اندر, حدیث نمبر 2358 ہے. یہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے. اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت, کہ اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا, تیرے رزق کے ساتھ میں افطار کر رہا ہوں. تو یہ بھی دعا ضعیف ہے, اس لیے بسم اللہ پڑھ کے روزہ افطار کر لیں. اور اس کے بعد جس وقت روزہ افطار کر لیں, ایک اور حدیث ہے وہ ہدایت الرباط میں بھی ہے, جسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن درجے کی قرار دیا کہ نبی علیہ السلام جس وقت روزہ افطار کرتے تھے, اذا افطر, جب روزہ افطار کر لیتے تو پھر فرماتے ذهب الظمأ وابتلت العروق, کہ پیاس ختم ہو گئی ہے, انتڑیاں وہ تر ہو گئی ہیں, وثبت الاجر انشاءاللہ, اور انشاءاللہ اجر ثابت ہو گیا. تو روزہ رکھتے اور افطار کرتے وقت یہ جو دعائیں بیان کی جاتی ہیں ان کا تذکرہ ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 جو آپ نے پہلے پڑھی تھی, اس سے اگلی آیت ہے کہ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, جو بندہ مریض ہے یا وہ مسافر ہے, فعدۃ من ایام اخر, وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے گا. بندہ مریض ہے, روزہ رمضان المبارک کا مرض کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا, وہ فدیہ نہیں دے گا, کسی کو روزے کے پیسے نہیں دے گا کہ میرا روزہ رکھ دے. مسافر ہے, وہ سفر پہ جا رہا ہے, وہ کسی کو پیسے نہیں دے گا کہ تو میرا روزہ رکھ دے. تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا فمن کان منکم مریضا, جو مریض ہے یا سفر میں ہے. ہاں یہ ہے وعلی الذین یطیقونہ, جو طاقت ہی نہیں رکھتے, جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے, خواہ وہ اپنی بیماری کی وجہ سے, وہ بیماری اس کو یوں کہہ لیں کہ اس طرح کی شدید بیماری ہو کہ بندہ اپنے آخری عمر کی طرف جا رہا ہے, بیماری بڑھ گئی ہے, بیماری کے اثرات زیادہ ہیں, صحت اس طرح کی نہیں ہے, صحت نیچے سے نیچے جا رہی ہے, ظاہری طور پہ کوئی اس طرح کے آثار نہیں ہیں. اسی طرح بڑھاپا اتنا زیادہ آ گیا ہے, اسے شوگر نے بھی مار لیا ہے, اسے بڑھاپا بھی اتنا زیادہ آ گیا ہے, یہ طاقت ہی نہیں رکھتا. جو بندہ اس قدر اس بیماری میں چلا جائے یا اس قدر بڑھاپے میں چلا جائے تو اس کے لیے جائز ہے. اللہ نے فرمایا
कि वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअम मिस्कीन, वो मिस्कीन को खाना खिला दें। अब मिस्कीन को खाना कितना खिलाना चाहिए? एक टाइम का खाना आपने उसको खिला दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन अगर आप रोजादार का इकराम करें, एहतराम करें कि रोजादार के लिए अच्छे खाने का, सुबह के शाम खाने का इंतजाम कर दें, शाम की इफ्तारी का इंतजाम कर दें, उसके लिए अच्छा कोई मशरूब का इंतजाम कर दें, कोई अच्छे फ्रूट का इंतजाम कर दें। अगर कोई 400 लगता है उसकी जगह पे आप 600 उसको दे दें। अच्छा जैसे आप अपने घरों में एहतमाम करते हैं तो उस तरह का कोई अच्छे से अच्छा इंतजाम वो जिससे रोजे रखवाने हैं, जिसको फिदिया देना है, उसको भी अच्छा देना चाहिए। तो इसी तरह सुनन अबी दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 2408, हसन दर्जे की हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह तआला वादा अशतर अस्सलाती और निस्फ सलाती वस्सौमा अनिल मुसाफिर, कि अल्लाह ताला ने मुसाफिर से नमाज आदि कर दी है। यहाँ पर आप पढ़ते हैं तो पूरी पढ़ते हैं, सफर में चले जाते हैं तो 4 की जगह पे 2 पढ़ते हैं, और साथ फरमाया कि रोजा भी अल्लाह ताला ने मुसाफिर से उठा लिया है। सफर में वो अच्छी भली सेहत भी मौजूद है, इसके बावजूद वो रुखसत हासिल कर लेता है तो ठीक है, बाद वाले दिन में रख ले। और फिर फरमाया वअनिल मुर्दिअ वल हुबला, जो औरत दूध पिलाती है उसके लिए भी, और जो उम्मीद से है उसके लिए भी अल्लाह ताला ने क्या रखा है कि उसके लिए रोजे की छुट्टी दे दी है, लेकिन वो रोजा किसी को रखवाएगी नहीं। दूध पिला रही है बच्चे को या वो उम्मीद से है, तो जब उसका वो वक्त गुजर जाएगा बच्चा दूध छोड़ देगा, या उसके बाद उसका वो जो उम्मीद से है उसका वो वक्त गुजर जाएगा, उसके बाद वो रोजा ही रखेगी। जैसे मरीज ने वापस आना है, मरीज जो छोटा मोटा बुखार हो गया है ये किसी को फिदिया नहीं देगा, जैसे वो तंदुरुस्त होगा ये बाद में अपने रोजे रखेगा। सफर वाला जब सफर से वापस आ गया है तो अपने रोजे रखेगा। इसी तरह ही दूध पिलाने वाली खातून और हामिला औरत जो उम्मीद से है, इन दोनों के लिए भी ये मसला है कि वो फिदिया नहीं देंगी, बल्कि वो रोजे की जगह पर रोजे बाद में रखेगी। और सही बुखारी की हदीस नंबर 6057 और नबी अलैहिस्सलाम ने रोजे के आदाब में से ये बताया, फरमाया कि मन लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही वल जहल फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तआमहु व शराबहु, कि जो बंदा झूठ नहीं छोड़ता, झूठ वाला अमल नहीं छोड़ता, झूठा कारोबार नहीं छोड़ता, झूठी बातें नहीं छोड़ता, जहालत वाले काम नहीं छोड़ता, अल्लाह ताला को ऐसे बंदे के रोजे की कोई हालत में जरूरत नहीं है। तो पता चला कि रोजा तो तकवा देने आया है, रोजा तो झूठ छुड़ाने आया है, रोजा तो अच्छे अमाल करवाने आया है। सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस है, हदीस नंबर 1690 और शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को भी सही कहा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रुब्बा साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला जूउ, कितने रोजादार ऐसे हैं कि उनको भूख के सिवा कुछ भी नहीं मिलता, सुबह से शाम तक खाए नहीं, बस यही उसको भूख ही लगी रही है, उसको सवाब नहीं मिला। वरुब्बा काइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहरु, कितने रात का क़याम करने वाले ऐसे हैं कि तरावियां भी पढ़ी, रात को उठ के मजीद नफल माहरे भी पढ़ते रहे, सवाब कोई भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि झूठ नहीं छोड़ा, झूठा कारोबार नहीं छोड़ा। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल है, वो कहते हैं कि जब तू रोजा रखे, इज़ा सुमता फलियसुम समउका व बसरुका व लिसानुका अनिल काज़िबी वल महारिमी, कि तेरे कानों का भी रोजा होना चाहिए, तेरी आंख का भी रोजा होना चाहिए, तेरी जबान का भी रोजा होना चाहिए, झूठ से जो हराम करता चीजें हैं उनसे तो बचने वाला हो। वदा अदल जारे, लोगों को तकलीफ देने से रुका रहे। और रोजे के अंदर फरमाया कि वला तजअल यौम सौमिका व यौम फित्रिका सवाब, जो रोजा रखा हुआ है, जिन दिनों में रोजा नहीं रखा, दोनों एक जैसे नहीं होने चाहिए। जब आम हालत में गड़बड़ कर जाता है, झूठ शूठ बोल जाता है, नमाजों के अंदर इबादत के अंदर कमी कोताही कर जाता है, तो फरमाया कि जब रोजा रखा है ना, तो फिर तेरे कानों का भी रोजा आना चाहिए, तेरी आंखों का भी रोजा आना चाहिए, तेरे सारे आदाब हुआ कि हर रोजा जब वो बुराइयों से बच जाएगा तो ये रोजा है, इसको तकवा कहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हकीकी तकवा नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हमें अपने फजल व करम के साथ रमजान में दाखिल कर दे, उसके बाद अल्लाह ताला अपने फजल व करम के साथ रमजान से निकाले तो जो अजर, जो फदाइल,
जो रोजादारों के लिए, जो कुरान मजीद की तिलावत करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने रखे हैं, अल्लाह ताला हमें सबको उसका हकदार बनाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम दोस्तों, ये हमारे एक भाई, ये कारी साहब हमेशा ही काफ़ी सालों से आ रहे हैं। खुडियाँ खास में जामिया खरसाले बरात बच्चियों का इदारा है। पहले भी आपके पास आते हैं मकामी तालिबात, उन्होंने बताया कि 76 हैं, रहायशी तालिबात 87 हैं और उनका रोज़ाना का खर्चा भी है, माहाना खर्चा कोई 5 लाख से ऊपर है और 60-62 लाख उन्होंने बताया कि वो सालाना खर्चा है। और ये इदारा, इसमें मैं भी कई दफ़ा गया हूँ, मैंने जाके वाकई दर देखा है कि हकदार लोग हैं, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे आप दूसरों का काम करते हैं, आपने इस दीन के इदारे का काम करना है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। सही बुखारी की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन कामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जो बंदा रमज़ान का क़याम करता है, तरावी पढ़ता है ईमान की हालत में, सवाब के इरादे के साथ, अल्लाह उसके पहले सारे गुनाह माफ कर देता है। अब तरावी पढ़ेंगे, क़यामुल लैल हो गया, सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। और फिर सही बुखारी के हदीस नंबर 2014 फरमाया कि मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जो बंदा रमज़ान का रोज़ा रखता है ईमान की हालत में, अल्लाह के सवाब की खातिर, दिखावे की खातिर नहीं, अल्लाह उसके भी पहले सारे गुनाह माफ कर देता है। व मन कामा लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन। जो बंदा लैलतुल क़द्र का क़याम कर लेता है, उसके भी अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ कर देता है। तो हज़रात, यहाँ मैं आपको एक गुजारिश कर दूँ कि जो रोज़ा है ना, वो जो बुनिया इस्लाम अला खम्सिन है कि इस्लाम के जो अरकान हैं उनमें से सबसे आखिरी जो हुक्म है वो रोज़े का है। शहादतैन के बाद इकामत नमाज का जिक्र आता है, फिर ज़कात का, फिर हज का, व सौम रमज़ान, और आखिर में रोज़े का जिक्र आता है। तो शहादतैन के बाद जो सबसे पहला हुक्म आता है वो नमाज का आता है। हमने देखा है कि लोग माशाल्लाह रोजे का बड़ा एहतमाम करते हैं, लेकिन नमाज का उतना एहतमाम नहीं है। तो रोजे का जितना एहतमाम करते हैं, जितना जो अरकान इस्लाम में से आखिरी रुकन का जितना एहतमाम है, उसका उतना ही वो भी फर्ज है, नमाज भी फर्ज है। नमाज के लिए आप देखते हैं कि जब रमजान शुरू हो जाता है तो मस्जिदें भर जाती हैं, जगह नहीं मिलती। जब रमजान खत्म हो जाता है, रमजान भी गया, नमाज भी गया। तो नमाजों का पूरा एहतमाम करना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें कमा को रोजे के जो फवायद हैं, जो समरात हैं, जो तकवा है, अल्लाह ताला हमें उससे बहरामंद होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम कारी साहब ने 1-2 मरीजों के बारे में बताया है कि उन्होंने दुआ की दरख्वास्त की है। मोहतरम अदब साहब की बेटी है, इस तरह और कोई बीमार हैं, तो जितने भी बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमा दे। जो हमारे अजीज़ व अक़ारिब में से